السلام علیکم ویورز، ہائی دس از اسلم۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ اس ویڈیو لیکچر کے اندر ایک نئی چیز کے بارے میں جس کا میں نے پریویس ایک ویڈیو پیریوڈائزیشن میں ذکر کیا تھا، کشمیر ہسٹری پہ۔ اور اس پورے سال انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم پورے کشمیر کی ہسٹری جو ہے اس کے روز اول سے سٹارٹ کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے اگر ہم بنی نوع انسان کی بات کریں گے ایز مسلمز تو قرآن کے اندر صاف واضح لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے کائنات کو 6 دن اور 6 راتوں کے اندر مکمل کیا۔ اسی طرح جب انسان کو تخلیق کیا تو سب سے پہلا انسان جو زمین پہ بھیجا گیا اس کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام جو تھی وہ پہلے بشر تھے، انسان تھے جنہوں نے قدم رکھا زمین پہ۔ اور جب ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ہسٹری ہمیشہ بات کرتی ہے ایولیوشن پہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کشمیر پہ، اور کشمیر کی جو تواریخ ہے اس میں سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے قدم رکھا اور سیٹل ہو گئے، انہوں نے یہاں پہ جو ہے زندگی بسر کی۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں لفظ کشمیر کی۔ آخر کشمیر کا لفظ جو ہے آیا کہاں سے، اس کی داستان کیا ہے، اس کی تواریخ کیا ہے۔ ہر کسی چیز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اس وقت اگر ہم سائنس میں بات کریں گے یونیورس کی، تو اس کا ایولیوشن ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ اسی طرح لائف کی جو شروعات ہے وہ بھی بہت ایک بڑا رہسیہ ہے، اس کے اوپر بھی سائنسدانوں نے بہت سے ریسرچ کیا، تو لائف کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی وادی کشمیر کی بات کریں گے جہاں ہم رہتے ہیں، تو آخر اس کشمیر کا بھی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوگا نا کہ کب انسان نے یہاں پہ قدم رکھا اور کب انسان کی سیٹلمنٹ یہاں شروع ہوئی ہے اور کس انسان نے اس کو نام کشمیر دیا ہے۔ تو یہی ایک ویڈیو ہے جس میں ہم بات کریں گے اس میں کشمیر کا لفظ آیا کہاں سے، اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے۔ بٹ ایک چیز دھیان رکھیے گا، ہم اس وقت ایز پر دا سلیبس جو ہمارے پاس بکس کے اندر ہوتا ہے، یونیورسٹی گریجویشن لیول یا 12th یا ہماری جو بکس آتی ہے جی کے بوس یا کشمیر یونیورسٹی کی، تو اس کے سلیبس یا اس کی جو تواریخ ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے یہاں بات کریں گے، کیونکہ ان بکس میں وہ چیز مینشن نہیں ہے جو ہم یہاں پہ مینشن کریں گے۔ کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ طریقے کی بات یہاں پہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب ہماری نیکسٹ ویڈیو آئے گی تب ہم بات کریں گے کہ اس کے اور اس کے بیچ میں کیا کمپیریزن ہے، کیا واقعی میں یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں۔ ہسٹری آف کشمیر، تواریخ کشمیر۔ ہم مسلمان جو ہے ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری جو مقدس کتاب ہے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کی ذکر ہے، یعنی نبیوں کی ذکر ہے علیہم السلام۔ ان میں سے ایک نبی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا واسطہ ہے کشمیر ہسٹری کے ساتھ، یہ بھی ہم ابھی بتائیں گے آپ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے؟ تو داؤد علیہ السلام بھی جو ہے پیغمبر تھے، ٹھیک؟ اب یہ جو سلیمان علیہ السلام ہے باقی پیغمبروں کی طرح بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا اور کسی چیز پہ اس کی حکمت اور حکومت عطا کی۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کو ایک معجزاتی انگوٹھی ملی، ایک رنگ ملی جس کے اندر پاور تھا، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے جو ہے سلیمان علیہ السلام ایک حاکم بنائے گئے۔ جنو انس جو بھی تھا اس وقت مخلوقات کے اندر، حیوانات، نباتات، جتنے بھی چرند و پرند تھے، ہر کسی کے اوپر سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی۔ کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بائی گاڈ تھا اس کو۔ تو اس میں کشمیر کا کیا ایک رول ہے تو وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اور ایک معجزاتی چیز عطا کی تھی، اس کو کہتے ہیں تخت۔ وہ معجزاتی تخت تھی جس پہ وہ بیٹھ کے کہیں بھی دورہ کر سکتا تھا۔ جس طرح آج کل کے بادشاہ جہازوں میں جاتے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، اس وقت جہاز نہیں تھے، یعنی ایروپلینز نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت، تو دیٹ مینز یہاں پہ ہمیں ایک کانسیپٹ ملتا ہے ہوائی سفر کا، اور وہ ہوائی سفر کرنے کا جو ہے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ ایک تخت دیا۔ ایک تخت تھا جو معجزاتی تھا، جس کو وہ حکم دیتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے کا۔ تو اب یہاں تک بات کلیئر ہے۔ جب ایک بار سلیمان علیہ السلام اپنے دورے پہ تھے، اپنے اس جو ہے معجزاتی تخت پہ تھے، تو اس کا گزر ایک بہت وسیع و عریض زمین سے ہوا جو پانی سے بری ہوئی تھی۔ تو اس میں پانی جو ہے اتنا بڑا ہوا تھا، اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ایک چوٹی تھی جو نظر آ رہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اپنے وزیروں، مشیروں، جتنے بھی ساتھ اس کے ساتھ تھے، جنات تھے، ان کا سردار تھا، تو کہا کہ ہم اس چوٹی پہ اتریں گے، ہم یہاں پہ اپنا قیام کریں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا ہے،
तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उतरने का फैसला करते हैं इस सरजमीन पे, जो पूरी तरह पहाड़ों से बंद थी, बीच में पानी था और इतना पानी था कि उसको निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। जिन लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पता नहीं है वो ये समझे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिन्होंने मस्जिद अक्सा को तामीर किया। मस्जिद अक्सा जो है हमारा किबला अवल कहलाता है, यानी जब इस्लाम में खाने काबा को किबला नहीं मुकर्रर किया गया था उससे पहले मुसलमान नमाज खाने काबा के बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ करते, जो मेरे इस वाले साइड ये है मस्जिद अक्सा, ठीक है। ये है कुव्वतुस सखरा, ये वहां पे बड़ी मस्जिद है, ये सोने का इसका गुंबद है, तो ये है मस्जिद अक्सा, ठीक है। तो ये जो है ये मुसलमानों की सबसे पाक तरीन जगहों में से तीसरी जगह है, खाने काबा और मदीना मुनव्वरा के अलावा भी। अभी तक हमने क्या जिक्र किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला लिया उस सरजमीन की उस चोटी पे उतरने का जो उस पानी में नजर आ रही थी, पहाड़ी की छोटी सी चोटी। जब ये वहां पे उतरे, बहुत देर क़याम किया, मशवरा किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीरों से और जो जिन्नात के सरदार थे उनसे और बाकी जितने भी मखलूकात में से थे उनसे बात की, कहा कि इस सरजमीन पे मैं चाहता हूँ इंसान कयाम करे, यानी इंसानों की बस्ती यहाँ पे आबाद हो, और मगर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये यहाँ पे पानी है, तो इस पानी को निकालने का पहले एक बंदोबस्त करना है। तो पानी निकालने की जिम्मेवारी आप में से कौन उठाएगा? तो तवारीख में लिखा गया है कि उनमें से एक जिन्नों का सरदार था जिसका नाम था काश जिन, वो सबसे बड़ा जिन्नों का सरदार था। तो कौन सी जिम्मेवारी उसने उठाई? कहा कि मैं इस सरजमीन से पानी जो है निकालूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को शर्त रखते हैं कि मैं एक शर्त पे इस सरजमीन से पानी निकालूंगा, अगर आप वो मेरी कबूल करेंगे वो शर्त, तो मैं इस सरजमीन पे पानी भी निकालूंगा और यहाँ पे इंसानों की जो है आबादी भी कायम करने में मदद करूंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी शर्त सुनते हैं। वो शर्त क्या होती है? अब हम उस शर्त पे आएंगे। वो शर्त क्या थी? जो काश जिन था, जिन्नों का सरदार था, उसने कहा, उसने ये शर्त रखी कि मैं तब इस सरजमीन से पानी निकालूंगा जब मेरी शर्त पूरी की जाए। वो शर्त ये थी कि उसको जो है परियों में से एक खूबसूरत परी पसंद आई थी जिस परी का नाम था मीर परी। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा मुझे इस परी से जब आप निकाह करने की इजाजत देंगे और वो तय करेंगे तो उस शर्त पे मैं इस सरजमीन से पानी निकालूंगा। तो फिर ये चीज फाइनलाइज होती है कि चलिए ठीक है, हम आपकी ये जो है तजवीज है कबूल करते हैं, आप इस सरजमीन से पानी निकालिए और उसके बाद जब वो सारा काम पूरा होगा आपकी निकाह जो है या शादी जो है हम मीर परी से करेंगे। तो इसी शर्त पे फिर काश जिन 12 का पहाड़, जिसको हिस्ट्री में यहाँ से जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वर्मुल कहते हैं, बारामुल्ला कहते हैं, तो कश्मीर वहां पे लफ्ज यूज हुआ है, उसी के नाम पे कश्मीर नाम पड़ा। बट इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे काश जिन काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म था, वो बादशाह थे, और उसने उस पहाड़ी की जिसका नाम था 12 पहाड़ उसको तोड़ा और वहां से पानी निकाला। तो उस हुक्म के हिसाब से सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए इस जिन ने यानी काश जिन ने 12 का पहाड़ तोड़कर कश्मीर से पानी सारा निकाल दिया। कितना टाइम लगा, कितना अरसा लगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और जब तक वो पानी निकला धीरे धीरे एक खूबसूरत वादी नमूदार हो गई। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंचती है कि वहां से पानी निकाल दिया गया है और उसकी शर्त पूरी की जाए, काश जिन को शादी की जाए, किसके साथ? मीर परी के साथ। तो उन दोनों नामों का मिलके एक नया नाम निकलता है काश और मीर। तो उस बेस पे इस सरजमीन का नाम रखा गया है कश्मीर, ठीक है। ये एक एंगल है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये ऑथेंटिक है, मैं ये कहता हूँ जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। बाकी बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, मशहूर मौर्रिख यहाँ पे हैं, उनकी किताबें भी कंसल्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट एंगल्स होंगे आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब हम वादी कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एंगल को लेते हुए बात कर रहा हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या रोल था कश्मीर की तवारीख में, तो मैं सिर्फ उस बेस पे बात कर रहा हूँ। तो इस बात का सबसे बड़ा ये सबूत है जो हमारे पास एक हरमुख की पहाड़ी है जिसको हम तख्त सुलेमानी कहते हैं, ये उसी वाक़े के साथ मंसूब किया गया है, मंसूब की हुई पहाड़ी है जहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जब कश्मीर में पानी ही पानी था कदम रखा था, तशरीफ रखा था और फिर यहाँ से पानी निकालने का बंदोबस्त किया था और कश्मीर में आबादी शुरू कराई थी, ठीक है। तो ये जो पहाड़ी है
मैं पीछे अभी दिखाता हूँ। तो ये आपको पहाड़ी नजर आ रही होगी, ये वो पहाड़ है जिसको हम तख्त सुलेमानी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इसको शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, बट मौरिखीन या हमारी हिस्टोरिकल किताबें जितनी भी हैं उनमें तख्त सुलेमानी ही लिखा है इसका नाम, इस पहाड़ी का नाम। तो ये एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, जब उसने यहाँ पे भी अपने जो नबूवत के दौर में तशरीफ लाया है, उस मौजज़ाती तख्त पे जो उड़ता था अल्लाह ताला के हुक्म से, और यहाँ पे आए और एक तवारीखी फैसला ले लिया इस सरजमीन से पानी निकालने का, और उसका पानी निकालने का जो जिम्मेदारी है वो काशजिन ने ली, और उसकी शादी मीर परी से हो गई। तो इन दोनों नाम का जो है फिर नाम कश्मीर से मंसूब होता है, ठीक है। तो मेरे पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये है तख्त सुलेमानी, और इस वक्त जो मंदिर बनाया वहां पे ये शंकराचार्य मंदिर है, ठीक। ये लफ्ज कश्मीर की तवारीख का एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी किताबों के अंदर लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कश्मीर हिस्ट्री का, और यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उसका। फिलहाल आज की वीडियो में लफ्ज कश्मीर की तवारीखी पस मंजर इतना ही था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप चाहोगे उस लिंक को देखना या सर्च करना जहां से मैंने ये सोर्स लिया है, तो उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और जान सकते हो कि एक और पहलू है हमारी कश्मीर हिस्ट्री का, वो जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप शेयर कर सकते हो, दूसरों तक पहुंचा सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मुझे हेल्प कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।